Hi children, welcome to our channel Rise and Shine. Hope all of you are fine. So, in yesterday's episode, we saw how the Kauravas treated the Pandavas. Okay, in today's episode, we are going to see about Drona, about Ekalavya. Okay, children. So, before going into the chapter, let us chant the mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yes, children, in today's chapter, we are going to see about Drona. Now, who is Drona? Dronacharya is the son of Bharadwaja Mahamuni. పిల్లలు, నిన్నటి ఎపిసోడ్లో మనము కౌరవులు పాండవుల్ని ఎలా ట్రీట్ చేశారో చూసాము. మరి ఈరోజు ఎపిసోడ్లో మనము ద్రోణాచార్యుని గురించి తెలుసుకుందాం. ద్రోణాచార్య ఎవరు? ద్రోణాచార్యుడు భరద్వాజ మహర్షి కుమారుడు అన్నమాట. ఇతను కృపాచార్యుని చెల్లెలైన ద్రుపిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు. ద్రోణుడు పెళ్లి చేసుకున్నది ఎవరమ్మా? కృపాచార్యుని చెల్లెలైన కృపితో వివాహం జరిగింది. ఈ దంపతులకి అశ్వత్థామ అనే పుత్రుడు కలిగాడు. అయితే ఈయన చిన్నతనం నుంచి ద్రోణుడు ఎలా ఉన్నాడంటే ఎప్పుడూ చదువు తపస్సు అలాగే తన సమయాన్నంతా గడిపాడన్నమాట. మరి ఒకసారి ఎంతో తేజస్వి అయిన పరశురాముడు తన సంపదనంతా బ్రాహ్మణులకు దానం చేస్తున్నట్లా విని ద్రోణుడు దివ్యాస్త్రములు సంపాదించాలని ఉద్దేశంతో అక్కడికి వెళ్ళాడు. ఎస్, నౌ Dronacharya is the son of Bharadwaja Maharshi and he married Krupacharya's sister Krupi and they had a son Aswathama by name. And as Dronacharya heard that the great Parashurama is giving away all his wealth and his astras to Brahmins. Hearing this, even Drona went to him. By that time, Drona had given away all the gold and all whatever possessions he had given away everything. And at that time, when Drona asked, he had only his body and his divine అస్త్రాస్. సో తన సంపదనంతా బ్రాహ్మణులకు ఇచ్చివేశాడు. అప్పటికే ఇతను వెళ్ళేసరికి నా బంగారం ఏమి లేదు, మిగిలిన సంపదంతా ఇప్పటికే దానంగా ఇచ్చేశాను, ఇక నా దగ్గర మిగిలింది నా శరీరము, నా యొక్క దివ్యాస్త్రములు మాత్రమే, నీవు వీటిలో ఏది కోరినా దానిని ఇవ్వడానికి నేను సిద్ధమే అన్నాడు ద్రోణుడు అన్నమాట. సో ఇతను ద్రోణాచార్యుడు దివ్యాస్త్రాలన్నిటినీ స్వీకరించి ఇంటికి వచ్చేసాడు. సో వెన్ he told that only he had the divine astras or his body, so now Dronacharya took all the divine astras and came back home. And here Drona was very poor. His child Aswathama was crying for milk, but he did not have money to buy milk, or he did not have a cow to milk and give him milk. So sometimes the child had to drink porridge instead of milk, which his friends gave.
అండ్ హీ థాట్ దట్ వాజ్ మిల్క్. తన స్నేహితులు ఇచ్చిన గంజిని పాలనుకొని తాగేవాడు అశ్వత్థాముడు. అశ్వత్థామకు పాలివ్వడానికి కూడా ద్రోణుడి దగ్గర ఒక ఆవు లేదు. సో పిల్లవాడికి పాలు కూడా ఇవ్వలేనంత నిరుపేదగా ఉన్నాడు ద్రోణాచార్యుడు. సో ద్రోణాచార్యుడు ఏమనుకున్నాడు, తన స్నేహితుడు బాల్యమిత్రుడైనటువంటి ద్రుపద మహారాజు అంటే ద్రౌపది యొక్క అన్న అన్నమాట, అతని దగ్గరికి వెళ్ళి తన స్నేహితుడు కదా ఏమన్నా సహాయం అడుగుదాం అనుకున్నాడు. సో Drona had a childhood friend named Drupada. He was the brother of Draupadi and he was the childhood friend of Dronacharya. Now he had become a king. So Drona thought of going to him and asking him to help him. But when he went there, Drona was insulted by the king, saying that he did not have a friend like this. He was a king and he did not have any poor friends. So in that way Drupada insulted Dronacharya, and Drona was very hurt. He felt very insulting and he wanted to take revenge on King Drupada. So he promised to take revenge on him, and so he was waiting for a good disciple whom he could use to fight Drupada. In that case, when he was appointed by Bhishma to teach the princes, he asked the princes to help him, that he wanted the friends, the princes, to help him. So he asked them to promise him that they would help him after he taught them. All the princes except Arjuna hesitated to give him word. సో ద్రుపద మహారాజు మీద తన యొక్క పగ సాధించుకోవడానికి ఒక మంచి శిష్యుడి కోసం వెతుకుతున్నాడు. సో ఎప్పుడైతే భీష్ముడు తనను ఈ యొక్క రాకుమారులకి ఇతన్ని గురువుగా పెట్టాడో అప్పుడు ద్రోణుడు రాకుమారులను అడిగాడు, మీరు నాకు ఒక వాగ్దానం చేయాలి, ఇప్పుడే నాకు గురుదక్షిణగా మీరు నేను కోరింది చేస్తామని. కానీ మిగతా వాళ్ళు ఎవ్వరూ ముందుకొచ్చి ధైర్యంగా చెప్పలేదు. కానీ ఎవరు చెప్పారు కరెక్ట్గా? అర్జునుడు ముందుకొచ్చి ఆయనకు మాట ఇచ్చాడు. సో when Drona asked that they should promise him to give whatever he asked for Guru Dakshina, all the princes hesitated, but Arjuna gave word that he will fulfill his requirement. So Drona hugged Arjuna and told him that he will make him the best archer in the world. సో అర్జునుణ్ణి ప్రపంచంలోనే అతి ఉన్నతమైనటువంటి విలుకాడిగా చేస్తానని ద్రోణాచార్యుడు అర్జునునికి మాట ఇచ్చాడు. అర్జునుణ్ణి ఆలింగనం చేసుకున్నాడు. ద్రోణుడికి ప్రియమైన శిష్యుడుగా అర్జునుడు ఉన్నాడన్నమాట. మరి ఒకానొక రోజు ద్రోణుడు అర్జునుడికి ఎలా పాఠాలు నేర్పించేవాడంటే, ద్రోణుడు ఈ రాకుమారులు అందరికీ నేర్పేటప్పుడు తన కుమారుడైనటువంటి అశ్వత్థామ కూడా వాళ్ళతో పాటు ఉన్నాడు. కానీ వీళ్ళందరికంటే తన కుమారుడికి ఇంకా కొంచెం మంచిగా నేర్పాలా అనుకునేవాడు. సో ద్రోణ అలాంగ్ విత్ ద
Pandavas and the Kauravas taught his son also. But he was partial towards his son. Whenever they came for classes, he used to send them to bring water, but he used to give a vessel with a broad neck to his son, and all the others had narrow necks. So when they went to the river to bring water, their pots took time to be filled in. But this pot of Aswatthama, which had a very broad neck, was filled earlier than theirs, and so he used to come back soon. And at that time, when the princes were away, Drona taught his son some techniques that he did not teach the others, the techniques of warfare. So, Arjuna somehow knew this, and even Arjuna used to come along with Aswatthama, and he also learnt all that Aswatthama had learnt. సో ద్రోణుడు ఈ పిల్లలందరినీ పాఠాలు నేర్పేటప్పుడు ఏం చేసేవాడంటే ద్రోణుడు వీళ్ళందరినీ నీళ్ళకు పంపేవాడనమాట. నీళ్ళకు పంపించి వాళ్ళందరికీ చిన్న మూతులు ఉన్నటువంటి కాగులు ఇస్తే తన కొడుకు మాత్రం పెద్దగా నోరు ఉండేది ఇచ్చి పంపించేవాడు అనమాట. అలా నీళ్ళు గుడగుడా ముంచేసుకొని ఇతను వచ్చేసేవాడు. ఎవరు? అశ్వత్థామ. అప్పుడు అశ్వత్థామకి మెలకువలన్నీ నేర్పించేవాడు. అలా ద్రోణుడు వాళ్ళందరికంటే తన కొడుకు బాగుండాలా అనుకున్నాడు. కానీ అర్జునుడు ఎలాగో తెలుసుకొని తనకు ఉన్నాయి కదా కొన్ని శక్తులు, ఆ శక్తి వల్ల తన కుండ కూడా తొందరగా నిండేలాగా చేసుకొని అతను కూడా అశ్వత్థామతో పాటు వచ్చేవాడు. కాబట్టి తప్పని పరిస్థితుల్లో అశ్వత్థామ నేర్చుకున్నవన్నీ అర్జునుడు కూడా నేర్చుకున్నాడన్నమాట. సో వాళ్ళ విద్యాభ్యాసం ఇలాగా పూర్తయింది. సో ఇంతలో ఏమైందో చూద్దాం. ఒకరోజు ఏం జరిగింది, ఈ రాకుమారులంతా వేటకెళ్ళారు. సో వన్ డే all the Pandavas and the Kauravas went for hunting. Now Aswatthama and Arjuna were equally taught very well than the others by Drona. So here Drona also promised Arjuna that he will make him the best archer. But one day when they went for hunting, let's see what happened. They took with them a dog and a servant. So, as they were going, the dog lost its way in the middle of the forest. And a tribal boy named Ekalavya came that side, and seeing the dog shouting, he put arrows into the dog's mouth, and so he shut his mouth. The dog could not bark. సో ఎప్పుడైతే ఆ పాండవులు కౌరవులందరూ వేటకు వెళ్ళారు, వారితో పాటు ఒక కుక్క, ఒక సేవకుడు ఉన్నారన్నమాట. ఆ కుక్క దారి తప్పి అడవి మధ్యకు పోయింది. అప్పుడు ఏకలవ్యుడనే నిషాదరాజుకు కుమారుడు అటువైపు వెళ్తున్నాడనమాట. అటవికులు ఉంటారు కదా, అలాంటి వాళ్ళు, ట్రైబల్ పీపుల్, అతని కుమారుడు అనమాట ఈ ఏకలవ్యుడు. సో ఆ ఏకలవ్యుడు ఏం బట్టలు వేసుకున్నా అంటే చిరుతపులి చర్మం ధరించాడు. హీ వాజ్ వేరింగ్ అ టైగర్ స్కిన్. ఏకలవ్య, the tribal boy, was wearing a tiger skin for clothes. The dog barked seeing him, and Ekalavya at once he shot arrows, not allowing the dog to bark.
the dog could not close its mouth. It ran to the Pandavas, and seeing the dog in such a condition, the Pandavas and the Kauravas were shocked. Who could ever put these arrows in such a way? So they want to see that boy. They came to the boy and asked him who you are. సో కుక్క అరవడం చూసి ఏకలవ్యుడు తన బాణాలు శరంగా వదిలేసి దాని నోటికి తాళం వేశాడనమాట. అప్పుడు కుక్క మొరగలేకపోయింది. వెంటనే కుక్క పాండవుల దగ్గరికి కౌరవుల దగ్గరికి పరిగెత్తిపోయింది. పరిగెత్తిపోతానే ఇంత బాగా బాణం వేసి కుక్క నోరు మోయించాడో ఇది ఎవరు బా అనుకున్నారు వీళ్ళు. అప్పుడు అతన్ని కనుక్కోవడానికి వీళ్ళు అతని దగ్గరికి వెళ్ళారు. ఏకలవ్యుని చూసి నువ్వెవరు అని అడిగారు. అప్పుడు ఏకలవ్యుడు అన్నాడు, నేను ద్రోణాచార్యుని శిష్యుణ్ణి ఏకలవ్యుణ్ణి అని చెప్పాడు. సో వెన్ దే went there to see Ekalavya, they asked, who are you? So then Ekalavya answered, I am a disciple of Dronacharya. My name is Ekalavya, he said. So immediately Arjuna was astonished at this. అర్జునుడికి ఆశ్చర్యం వేసింది. సో అర్జున went to Drona and told him, see, you told that you will make me the best archer in the world, but there is someone who is much better than me. సో వెంటనే అర్జునుడు ద్రోణాచార్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళి, గురువుగారు మీరు నాకు ప్రామిస్ చేశారు నన్నే ప్రపంచంలోనే మంచి విలుకాడిగా చేస్తానని, కానీ ఇప్పుడు ఎవరో ఒక అడవి మనిషి అతను నాకంటే గొప్పగా విలువిద్య నేర్చుకున్నాడు, మీ శిష్యుడు అంటున్నాడు అని చెప్పాడు. అవునా, ఎవరది అని ద్రోణుడికి కూడా ఆశ్చర్యమైన. సో అర్జున టుక్ ద్రోణ to see Ekalavya, and Ekalavya paid his respects to his guru, but Drona could not recognize him. Then Ekalavya told, I once upon a time came to you and asked you to teach me the skill of using a bow and arrow, but you rejected me, saying that you would teach only for the princes and the brahmanas, and you rejected me because I was a tribal boy. So now Dronacharya appreciated the boy, but do you know, children, Dronacharya did not teach Ekalavya in person. Ekalavya only had the statue of Drona, and seeing the statue he learned by himself. మరి పిల్లలు, అర్జునుడు ద్రోణుడిని ఏకలవ్యుని దగ్గరికి పిలుచుకుపోతే ఏకలవ్యుడు ద్రోణుడికి నమస్కరించి, గురువుగారు నమస్కారం అని చెప్పాడు. నువ్వు ఎవరు ఏమైనా అడిగితే, నేను ఒకప్పుడు మీ దగ్గరికి వచ్చాను నాకు విలువిద్య నేర్పించమని, కానీ మీరు నాకు నేర్పనని చెప్పారు. మీరు రాజకుమారులకి బ్రాహ్మణులకు మాత్రమే నేర్పుతాను, కడజాతి వారికి నేర్పనని చెప్పారు. అందుకని నేను మీ బొమ్మను పెట్టుకొని నేనే నేర్చుకున్నాను అని చెప్పాడు. అప్పుడు ద్రోణుడు అతన్ని బాగా అప్రిషియేట్ చేశాడు, అంటే మెచ్చుకున్నాడు. మెచ్చుకున్న తర్వాత ద్రోణుడు ఏం చేశాడంటే, నువ్వు ఈ విలువిద్యను నేర్చుకున్నావు కదా, మరి నువ్వు నాకు నేనే నీ గురువుని అంటున్నావు, మరి నాకు గురుదక్షిణ ఇవ్వాలి కదా నువ్వు అన్నాడు. సో immediately Drona asked the boy, so you have told that you learned this from me, and now if I am your guru, you should give me guru dakshina.
and Ekalavya happily accepted to do so. So he immediately asked, "Please tell master, what should I give you?" Then Drona, without hesitation, asked him to give his thumb, right hand thumb. Do you know, children, an archer can use his bow and arrow only with the use of his thumb. So if his thumb was not there, he will not be able to use his bow and arrow. మరి పిల్లలు, నీవు నా శిష్యుడవు కదా, అందువల్ల నాకు గురుదక్షిణగా ఇవ్వాలి అని అంటానే ఏకలవ్యుడు ఆనందంగా సమ్మతించాడు. ఏం అడుగుతారో అడగండి స్వామి అన్నాడు. నీ కుడి చేతి బొటన వేలు గురుదక్షిణగా ఇమ్ము అన్నాడు. ఏమాత్రం తోట్రుపాటు లేకుండా ఏకలవ్యుడు కత్తి తీసుకొని ఆ యొక్క కుడివేలి బొటన వేలి కోసి గురువుకి ఇచ్చేశాడు. అర్జునుడు అప్పుడు అన్ని రోజులు అర్జునుడికి ఆ యొక్క ఇది లేదన్నమాట. ఎప్పుడైతే ఏకలవ్యుడు గురువుకి అలా ఇచ్చేశాడో వెంటనే ఏకలవ్యుడి మీద ఒక మంచి అభిప్రాయం ఏర్పడింది అర్జునుడికి. అలాగే తనను మించిన విల్లుకాడు ఉండడు అని గురువు చెప్పిన మాట కూడా నెరవేర్చుకున్నాడు. అంటే సో ఏకలవ్యుడు మంచి విల్లుకాడు, కానీ ఎప్పుడైతే అతని బొటికినేలు లేదో అతను ఇంకా విల్లు విద్యకు పనికిరాడన్నమాట. సో ఆ రకంగా పాపం ఏకలవ్యుడిని చీట్ చేశారు. సో దట్ ఈస్ ఓవర్ నానా. సో పిల్లలు, ఏకలవ్యుడు తన యొక్క బొటినేల్ని కోసి గురువుకి ఇచ్చేశాడు. ఆ తర్వాత ఏమైంది? సో రేపటి ఎపిసోడ్లో మనం చూడబోయేది ఎవరిని? కర్ణ. కర్ణుడెవరు? కుంతీదేవి కుమారుడు. సో కాంపిటీషన్లో కౌరవులకి పాండవులకి కాంపిటీషన్స్ జరిగాయి కదా. ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళు నేర్చుకున్న విద్యనంతా అక్కడ చూపిస్తూ ఉన్నారన్నమాట. కానీ అందరిలోకి ఎవరు ది బెస్ట్ అంటే అర్జున వాజ్ ది బెస్ట్. అందరిలోకి ఎవరు బెస్ట్? అర్జున వాజ్ ది బెస్ట్ అన్నమాట. సో అర్జునుడితో ఫైట్ చేయడానికి ధీటుగా ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఏకలవ్యుడు. ఏకలవ్యుడికి ఏం లేకుండా చేసినారు? వేలు లేకుండా చేసేసినారు. ఓకేనా? సో నౌ ద నెక్స్ట్ పర్సన్ అర్జునుడితో ఫైట్ చేయడానికి ముందుకు వచ్చింది ఎవరంటే కర్ణుడు. కర్ణుడికి పేరేంటి? రాధేయుడు. సో చారిటీర్, రథసారథి కొడుకు అన్నమాట అతను. సో అతని కథని మనము రేపు చూస్తాం. We will see about Karna in tomorrow's episode. Today I have told you about Dronacharya. I have told you about Ekalavya. So Ekalavya is the boy who was being cheated by his guru. It is wrong on Drona's part to ask for a guru dakshina of such a kind. But as he gave word to Arjuna that he will make him the best archer, he asked Ekalavya for his thumb finger and so fulfilled the vow he had made. So my dear children, in tomorrow's episode, let us know about Karna. Okay, పిల్లలు, మరి ఏకలవ్యుని బొటెనవేలు తీసి ఇచ్చారు కదా, అది మనకైతే చాలా బాధగా ఉంది. ఎందుకంటే ఒక గురువు తన శిష్యుడికి ఇలా చేశాడు. కాకపోతే మాట నిలబెట్టుకోవడం కోసం అర్జునుడికి మాట ఇచ్చాడు కదా, ప్రపంచంలోనే నిన్ను ది బెస్ట్ చేస్తానని. ఇప్పుడు అతన్ని మించి ఇతను ఉన్నాడు కాబట్టి ఇతనికి గురుదక్షిణగా అడిగాడు. అతను కూడా సంతోషంగా ఇచ్చేశాడు. అక్కడికి అయిపోయిందనమాట. సో మరి రేపు ఏకలవ్యుడిని కూడా ఈ విధంగా బాధ పెట్టారు చరిత్రలో.
మరి రేపు కర్ణ ఎలా బాధపడ్డాడో, అతనికి కర్ణ అనే పేరు ఎలా వచ్చింది, ఇవన్నీ మనం రేపటి ఎపిసోడ్లో చూద్దాం. ఓకే చిల్డ్రన్, సో I end my episode here. So bye children, take care, stay safe all of you.